ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഭംഗിയായി ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗണേഷ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിന്റെ ഉടമ ശ്രീ ഗണേഷ് അവറുകളെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ തന്ത്രി കുണ്ട രവീഷ് തന്ത്രികളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏത് പരിപാടിക്കും നമ്മുടെ മാരാർ ചന്ദ്രൻ മാരാർ അവറുകളെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുകയാണ്. ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ രവീഷ് തന്ത്രി അവരുടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. ആദരവേറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ചന്ദ്രൻ മാരാരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും.
പ്രിയമുള്ളവരെ, കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ യാഗം തുടങ്ങിയ ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ നമ്മോടുകൂടെ
चांगलं कमी ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಆಸೆ ಊರವರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲವೇ? ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತೋರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಮ. ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಂತೋಷಗಳು. ಹಣದ ಹೆದರಿಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಧರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಏಕೆ ಓಡುವವನು ಓಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಓಡುವವನು ಓಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಓಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡದ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಓಡುವವರಿಗೆ ಓಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಓಟ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿತ್ತು, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಹಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದು ಏನು ಬೇಡ, ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ನಾಗದೇವ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು
ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ಗುರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ನೀವು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಬಂದದಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗುರು ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಗುರು ದೋಷ ಎಂಬುದು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಶಾರದೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎದುರುವುದು ಬೇಡ. ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಊರ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ 100 ಕೋಟಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬೇಗನೆ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಅವನು ಮತ್ತು ಆ ನಾಗಣ್ಣ ಹುಡುಗನದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಥವನು ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವು. ಆದ ಕಾರಣ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕೃಷ್ಣೇರಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅದು ಬರಲಿ, ಅವನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಬರಲಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಓಡಿ. ಅದರ ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನಸಾಗರ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಆದ ಕಾರಣ ಎದುರುವುದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರು ಅಲ್ಲವೇ, ಅವರಿಂದ ಅದು ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವ ನೀವು 2 ಕಾಯಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ? 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸಿದಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ? ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಬಹುದು, ಆ ವಿಪರೀತವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಕರೆ ಇಂದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ 2 ಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋವಾಗದೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು झंडे ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದರ ತಲೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು
ಅಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ.
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಊರವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಟಗಳು ಮಾಡಿ ಬಳಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶಾಂತಿ ಹೊರಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು, ಬೇಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದರು. ಆಗ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀರೋ ಶಾಂತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮಾತು ತಪ್ಪುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಆಗುವಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನವರಾತ್ರಿ ಮಾತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗುವುದು ನೋಡದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗುವುದು ಅಂತ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಯಾರು? ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಯಾರು? ನೀವು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ನಾಗನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂಡಿಕೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ನಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎರಡು ಸಲ ಮರಣವು ವಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನೇ, ದೇವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ? ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಅವರು ನೀಡಿದಂತ ಆಗ ಅವರು ನೀಡಿದಂತ ಆ ವೈದಿಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅತ್ಯಮಯವಾಗಿ ನೀಡಿದಂತ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಷ್ಠಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಿತ್ಯವಾರದಿಂದ ಬರುವಂತೆ ದೇವರ ನಾಳೆ
ಒಂದು ದೈವಭಕ್ತಿ ಉದಾರಲ್ಲವೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಂಥ ವಿಪತ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ನನಗೆ ತ್ಯಾಗ ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೇ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೋದರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ 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 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ
എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദയവേത് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണ്ടേ? അതെ, ഇന്നത്തെ രാത്രി ആഘോഷ രാത്രിയായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പള്ളിക്കരയിലെ അഭിമാനം റാം ഗായ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഡ്രീം ടീം മെഗാ ഷോ പരിപാടി ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദയവേത് ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ച് ഏകാന നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പാട്ടുകളുണ്ടാവും, മിമിക്രി ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടി-വിയിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കലാപ്രതിഭകൾ ഈ വേദിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഞാനൊരു തുളു പറയുന്ന കന്നഡക്കാരനാണ്, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം മലയാളം പറയും. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡയോ തുളു പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, പക്ഷെ എന്നാലും ക്ഷമിക്കണം, കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മലയാളം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനും മലയാളം പഠിച്ച വേദിയിൽ അവതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ പേര് യോഗി ഷെട്ടി എന്നാണ്. എൻ്റെ വീട് മഞ്ചേശ്വരം. ഞാൻ കന്നഡ തുളു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കലാകാരനാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ മനയിലേക്കും എനിക്ക് വളരെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ ഗുരു ജഗൻ പവാർ ബേക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സന്തോഷ് എൻ്റെ ഗുരുവര്യൻ്റെ ഒരു വീടാണ്. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ബ്രഹ്മകലോത്സവം അതുപോലെ തന്നെ ചണ്ഡികായാഗ പരിപാടിയിൽ നാട്ടുകാർ മൊത്തം കൂടി ആഘോഷിച്ചു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം റാം ഗൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഞാൻ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാസിക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അന്യരാജ്യത്തും അന്യ സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ പല പരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ റാം ഗൈസിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ച്, കാരണം ശരിക്കും കൈയടിക്കണം. വളരെ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്.
നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. കാരണം വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന DJ പരിപാടി അടക്കം അവസാനത്തെ ഈ ദിവസം ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾ കാണികൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ യു ആർ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റേഴ്സ്. സോ കൈയടിച്ച് നമുക്ക് ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे. Okay, thank you. जाना मगर हासिल ഭക്തജനങ്ങൾ ദേവന്മാരിലെത്തി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, എന്നാ നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാമല്ലോ. കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ മാതൃഭാഷ മലയാളമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൈവയ്ക്കേ. എനിക്കറിയാം 90% ആൾക്കാർ മലയാളമായിരിക്കും. കൈവയ്ക്കേ. കന്നഡ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കൈവയ്ക്കേ. കന്നഡ മാതാടോറ് തുളു പാത്തേർന്ന ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഉള്ളേര് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഷ അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഷ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല. കാരണം എല്ലാം പകുതി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം, നമ്മൾ സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയായ ഈ കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണിൽ, അതും പള്ളിക്കരയിലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് അല്ലെ, ബേക്കൽ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവന്റെ പേര് ചെന്നവീറപ്പാന്ന്. മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനോട് ചോദിച്ചു, അവനൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിന്റെ നാട് എവിടെയും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡാണോ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് കാണണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ജനിച്ച് ഏകദേശം PG ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യം ബേക്കൽ ഇവിടുത്തെ രുചികളും ഇവിടുത്തെ ബേക്കൽ ഫോർട്ടും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ ഹിന്ദി പ്രാഥമിക ശാല കാസർഗോഡ് എന്ന സിനിമ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കന്നഡയും മലയാളവും കൊങ്കണിയും തുളുവും എല്ലാ ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്നു. സോ അഭിമാനിക്കാം നമുക്കല്ലേ. അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാമല്ലോ. റാം ഗായ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രീം ടീം മെഗാ ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏത് പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ഇടയ്ക്ക് വളരെ പോപ്പുലറായ കാന്താർ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, വരാഹരൂപം, സാംസ്കൃത് പാട്ടാണ്. ആ പാട്ട് എഴുതിയത് ശശിരാജ് കാവൂർ, മംഗലാപുരത്തെ ഒരാളാണ്. അജ്നീഷ് ലോകനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്ത ഋഷഭ് ഷെട്ടി, എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. ഋഷഭ് ഷെട്ടി ഡയറക്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ അഭിമാനം കാന്താർ സിനിമയിലെ വരാഹരൂപം എന്ന പാട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വരാൻ പോകുന്നത് വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണനെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ മനസ്സിലായിരിക്കും. സോ പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ മിസ്റ്റർ വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണ. ഓ ടു വൈഷ്ണവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈഷ്ണവിന്റെ വീട്ടിൽ കാണാം അല്ലെ.
കുളിരരുവികളിൽ ജിലും ജിലും ികളിൽ ജിലും ജിലും മലകളിൽ ജിലും ജിലും ികളികളിൽ വെൺപുലരികൾ പൊൻകസവിടും ഇന്ദ്രനീലമേഘമെന്റെ ദൂതുപോയ ഹംസമായി മഞ്ഞുരുകിയ മഞ്ചിമിടിലെ മന്ദഹാസദീപ്തിയോടെ നീ എനിക്ക് തുമ്രിയായി മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ജിലും ജിലും മരതകമഴ മൊഴി തിരയുകയാ മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ജിലും ജിലും കുന്നിലെ ആഞ്ഞിലിയിൽ നീലക്കൊടുവേലി കൊണ്ടൊരു കൂടൊരു മാനത്തെ വേനൽ കീനാവിന്റെ ചെപ്പിൽ വീണുമയങ്ങുമെൻ മുത്തേ വെൺപുലരികൾ പൊൻകസവിടും ഇന്ദ്രനീലമേഘമെന്റെ ദൂതുപോയ ഹംസമായി മഞ്ഞുരുകിയ So put your hands together for Vaishnav Krishna. Madhuvil Manorama Super for season 2 quarter finalist ആണ്. Over to Vaishnav Krishna. All the best. കൈയടിക്കണം. Hello. Check. Hello. വരാഹരൂപം ദൈവവരീഷ്ടം വരാഹരൂപം ദൈവവരീഷ്ടം വരസ്മിതവദനം വജ്രദണ്ഡധര രക്ഷകവചം शिवसंभूत भुवि संजात नंदिदवगिंदु ಕೊಡುವವನೀಗ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುವ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುದ ಪಪ್ಪ ಮಗರಿಸ 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 ಗರಿಸ ನಿಸ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪಪ್ಪ ಮಗರಿಸ 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 ಗರಿಸ ನಿಸ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ದಯ ದಯ ಮಬದನಿ ದಬದನಿ ಸರಿ ದರಿ ಸರಿ ಗರಿ ರಿ ಸರಿ ದಬದನಿ ದರಿ ಸರಿ ಗಮ ಸರಿ ಗಮ ಬದ ಮಬದನಿ ದಮ ಬದನಿ ದಬದ
ദീം തരികിട തത്തും ദീം തരികിട ഗട തത്തം തത്തും ദീം തരികിട തത്തും ദീം തരികിട ദീം തം തത്തും താങ്ക് യു ഹലോ താങ്ക് യു വൈഷ്ണവ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് അല്ലേ? അടിപൊളി തുടക്കമായിരുന്നു അല്ലേ? സോ പ്ലീസ് ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിക്കണം നമ്മളെ വൈഷ്ണവിന് വേണ്ടി. നിങ്ങൾ വൈഷ്ണവിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലേ? മഴവിൽ മനോരമയിലെ പരിപാടിയിൽ അതിഗംഭീരമായി പെർഫോം ചെയ്ത വൈഷ്ണവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അല്ലേ വളരെ കേൾക്കാനും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പാട്ടാണ് വരാഹരൂപം അല്ലേ? അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു വൈഷ്ണവ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇനി അടുത്തായി നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു പാട്ട്, ഒരു തുളു മാതൃഭാഷ പറയുന്ന ഒരു കന്നഡക്കാരനാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് കുമ്പള. പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കുമ്പളയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സന്തോഷ് കുമ്പളയെ നമ്മൾ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. സന്തോഷ് കുമ്പള നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ നിരവധി റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവാർഡ് പ്രൈസൊക്കെ നേടിയ ആളാണ്. കോസ്റ്റൽ സരിഗമപ അതുപോലെ തന്നെ പല വേദിയിലും പെർഫോം ചെയ്ത ആളാണ്. നിരവധി ആൽബം സോങ്ങുകളും ഭക്തിഗാനങ്ങളും പാടിയ ആളാണ് സന്തോഷ് കുമ്പള. സോ എല്ലാവരും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് കുമ്പള. ഓ ടു സന്തോഷ്. ഹലോ ഹലോ Someplace. मध्यनु समझा बाकी न तेरे बिन लगता जी मध्यनु समझा बाकी न तेरे बिन लगता जी तू की जान प्यार मेरा मैं कर इंतजार तेरा तू दिल तो यो जान मेरी मैं तेनु समझा बाकी न तेरे बिन लगता जी धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के
बना लो रोशनी से नूर के धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के शर्मा गई तो होश मिलो हो सांसों से उलझी रह मेरे सांसें बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के होश हल्के हल्के बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के होश हल्के हल्के बोल हल्के ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಗೆವ ಮಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸಹರಸೋ ಛಾಯೆ ಮಂದಹಾಸ ಈ ನಲ್ಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮಾತಾಡುವ ಮಂದಾರವೇ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಡ ಹೇಳದೆ ನಾನೇತಕ್ಕೆ ನಿನಗೇಳಲಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿದೆ ಮನದಾಳದ ರಸಮಂಜರಿ ರಂಗೇರಿ ನಿನ್ನ ಕಾದಿದೆ ಇಸು ಮಾತಿನ ತಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಚಿದ ನಾಚಿಕ ಮುಳ್ಳು ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ ನಿನ್ನಯ ನೆರಳ ಮೇಲೆ ನೂರು ಚಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಗೆವ ಮಾಯ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸಹರಸ ಛಾಯೆ ಸಿಂಗಾರದ ಸೋಪಾನೆಯ ಕಣ್ಣಾರ ನೀನು ಹಾಡಿದೆ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸಾಹಸವ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವೆ ಸೌಗಂಧದ ಸುಳಿಯಾಗಿ ನೀ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾ ಕಾಣುವ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾರು ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಚಿದ ನಾಚಿಕ ಮುಳ್ಳು ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟ ತರವಾದ ಸೋಜಿಗವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬಣ್ಣಿಸ ಬಂದ ರೂಪಕವೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ ಮಂದಹಾಸ ಈ ನಲ್ಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ഹലോ ഹലോ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? എന്നാ കൈയടിക്കണം. കൈയടിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കണം? വേണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അമ്പല കമ്മിറ്റീൻ്റെ ഒരു ലക്കടിപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ എടുക്കാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ TVS ജൂപ്പിറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സഹകരിക്കണം. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഒരു പാട്ട് കൂടി ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലേ? അപ്പോൾ സോ ലുലു എസ് കുമാർ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിരവധി വേദിയിൽ പാടി പാട്ട് പാടിയ നമ്മുടെ ലുലു സിസ്റ്റർ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ലുലു ഓൾറെഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അമൃത ടിവിയിൽ നടന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിംഗിങ് പ്രോഗ്രാം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ശ്രദ്ധ നേടിയ ലുലു എസ് കുമാരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ചിക്കിനി ചമേല് എന്ന ഒരു ബോളിവുഡിലെ ശ്രേയ ഘോഷാൽ പാടിയ ഒരു വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലുലു എസ് കുമാർ. ഓ ടു ലുലു. കയ്യടി बिच्छू ने ये लेला बड़ी सहरेली अख मारे अखन कमरिया काली एक ठुमके से लख मारे हाय बिच्छू ने ये लेला बड़ी सहरेली अख मारे अखन कमरिया काली एक ठुमके से लख मारे नौने सारों के फुल छुट्टे कराने आई
ഹലോ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇനിയും പാടണോ? ഇനിയും വിളിക്കണോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം അല്ലേ? എന്തായാലും താങ്ക് യു ലുലു. അടിപൊളി പാട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തത്. എന്തായാലും ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടുത്തതായി നമുക്ക് പെർഫോമൻസിന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാനൊരു വീറ്റ് കാണിക്കും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ വളരെ ഷൈൻ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് നിങ്ങൾ വിസിലടിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യണം. കാരണം ഈ വ്യക്തി നമ്മുടെ കേരളത്തെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിക്കാരനാണ്. ചാലക്കുടി ചന്തയിലെ അല്ലേ, ചാലക്കുടിക്കാരനാണ്. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയായ കാസർഗോഡിലേക്ക് എത്തിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം രഞ്ജീവ് കുമാർ കോമഡി ഉത്സവം. എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു വീറ്റ് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ആ വീറ്റ് കണ്ടോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പുലി ആരാണെന്ന്. സോ ഓ ടു വീറ്റ്. Let's welcome Ranjeev. നമസ്കാരം. ചാലക്കുടി അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു കൂട് വിട്ട് കൂട് മാറുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 1-2 കലാകാരന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജയറാമേട്ടൻ നസീർ സാറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് രഞ്ജീവ്. സാംസ്കാരിക നഗരമായ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കലാകാരൻ ശബ്ദാനുകരണ കലയിൽ നിരവധി പ്രൊഫഷണൽ കലാസമിതിയിലൂടെയും വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകളിൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേദികളെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു രഞ്ജീവ് കുമാർ. Put your hands together for Mr. Ranjeev Kumar. രഞ്ജീവ് ഏട്ടാ, ഹലോ, വെൽക്കം ടു പള്ളിക്കര, കാസർഗോഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒരു ചാലക്കുടിക്കാരനാണ്. കാസർഗോഡിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു നല്ലൊരു കൈയടി തരുമോ? കയ്യടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയ്യടിയാണ് ഏതൊരു കലാകാരൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെ പുറകിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒരു കയ്യടിയുടെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാമോ? ഒന്നുകൂടി. ഓക്കെ, ഞാൻ മഴവിൽ മനോരമയിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 50 പേരുടെ ശബ്ദമാണ് ചെയ്തത്. അതൊരു 52 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റില്ലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ നടന്മാരുടെയും സ്റ്റില്ലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ കൈയടിക്കാം. മലയാളം, എല്ലാവരും മലയാളം ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സപ്തഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളികൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാം. ഒന്ന് കൈയടിക്കുക, ഒന്ന് കൈവെക്കാമോ? കുറച്ച് കണ്ടെത്തുള്ളൂ. കന്നഡ ഒക്കെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 50 പേരുടെ ശബ്ദമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ചേട്ടനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ്, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾ നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ കൈയടിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓവർ ടു രഞ്ജീവ് ചേട്ടാ. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യോ? ലൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫുള്ളോളാം. ഇതിൻ്റെ ഓളിയം കുറയ്ക്കണേ. അയ്യോ പാവം, മരിച്ചവരോ മരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യം കേടുന്നിടത്തു കൊള്ളാം. മീശമ നല്ല സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പം നിന്റെ മുഖത്ത് നീ അങ്ങ് പോരടിപ്പെണ്ണങ്ങ് കാതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പന്നിറച്ചും കുഴരിച്ചിടങ്ങ് കൂടാം. ജാവ വളരെ സിമ്പിളാണ്, ബട്ട് പവർഫുൾ ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിച്ച വേദപുസ്തകത്തിലെ ദുഷ്ടനും അധർമ്മി ശത്രുവല്ല ഞാൻ തന്നെയാ. പേര് നടേശൻ. സത്യവും എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട. എൻ്റെ കൊച്ചു കുട്ടൻ, എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെ പോലൊരു മകനുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ചന്തമേടത്തി ഇത് കുറച്ച് വരാല
കൊട്ടമ്പള്ളിയിട്ട് വെച്ച കല്ലക്കും. വരണം വരണം മിസ്റ്റർ ചൂടൻ, വിനാശകാലേ വിപരീതമതേ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ നാടിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ. അതൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാരണവരും ഈ തൻ്റെപ്പടി കൂടി എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഇംപോസിബിൾ. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള ഗുരുദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നും മാമച്ച, ഇത് ഞാൻ ഗോവയ്ക്ക് പോകാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയാ. ഇതിന് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നേ, വീട്ടിൽ കടിക്കുന്ന പട്ടിയുണ്ട്, ഇത് ഇതിന് 20 എന്തൊക്കെ ഞാൻ മറക്കണം. ലക്ഷ്മി, ഈ വീടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മി. എന്തു നടിയത്? ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്താ എടി? പിച്ചക്കാരി മെലഡി ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഏട്ടന്. ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരന് കുമ്പിളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി എന്താണല്ലോ പ്രണാമം. എന്റെ മകളാറ് മാനത്തൊന്ന് പൊട്ടി വീണതാ. അത് കയ്യും കണ്ണും കാലം 4 വീതമുണ്ടാ. നീ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി ഞാനങ്ങ് പാമ്പയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മോളി ശോഭി, നിനക്ക് ഞാൻ ആനയെ വാങ്ങിച്ചു തരും, കുതിരയെ വാങ്ങിച്ചു തരും. എന്നെ മനസ്സിലായ? ക്രിസ്പി ജിസ്പി അല്ല ക്രിസ്പി. ഇതൊക്കെ ചീപ്പാണ് ബേബി. എങ്ങനെ എപ്പ എന്തൊരു അപ്പണ്ണ ചില ആളുകൾ പറയണേ നിങ്ങ കട്ടെന്നും എന്തോ തടയുന്ന വിറ്റാമിനിക്കിന്റെ തുറന്നുകൊട്ടോ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക. ഞാനും തീർക്കാത്തി അളിയ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയായിരുന്നു. എല്ലാം ടമാട്ട്. എനക്ക് പഴക്കിട്ട இந்த வாள் கொண்டு உன் கருத்தை எடுத்து நான் ரத்தத்தை குடித்தேன். അല്ലുമിഷപ്പെടര ഇതൊകിൽ മൂന്നുണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിടുവിക്കാനും. அப்படி இப்படி ചിരിക്കരുത്, കളിപ്പൊടിയൻ പിശു. ഒരു കാര്യം പറയട്ടോ, ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ പടികറി കണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ പൊട്ടുകാലം അതിൽ പിടിക്കും. മോഹനവല്ലി അമ്മേ, അർജുനയുടെ ഫ്ലക്സിന്റെ താഴെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കൂടെ കൊടുക്കാമെന്നല്ലേ അല്ലേ അമ്മേ? മനസ്സുകൊള്ളതാ വെളി വന്നക്കെട്ട് പോടമേ നടിക്കാതെ. ശിവജി പാത്രക്കെ നമ്മുടെ പാത്രക്കെ കാണാൻ കൊണ്ട് വെള്ളപ്പാക്ക വീണ. എന്താ എന്റെ മകൾക്ക് വാശി പാടില്ലെന്ന അവളൊരില്ലാത്തവന്റെ മകളാണെന്ന് കരുതി ഈ കുടുംബത്തിനൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശാപമുണ്ട്. നേർക്കാതെ നിങ്ങളാരും കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ കളിപ്പട്ടുമല്ലത്. സൂക്ഷിച്ചു കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചോര വരും. അമ്മേ അമ്മേ, പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാവരും നല്ല തങ്കത്തിന്റെ നിറാണല്ലോ അമ്മേ. എന്താ അമ്മേ? അല്ലിത് എന്താണ് താമരശ്ശേരി അത് കലക്കി കിടുക്കി തിമിർത്തു. മാധവൻ IPS മരട് പൊളിറ്റീഷ്യനെ മൂക്കൊണ്ട് ഇക്ഷാവർ. ആ എന്ത് അത് ഒരുമാര് പോകിരിത്തരം പറയരുത്. ഒരുമാര് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് നിൽക്കുന്ന പോരാ. ഇവിടെ മനുഷ്യരിക്കണോ? എല്ലാം മൃഗങ്ങളല്ലേ, ഇരുകാലി മൃഗങ്ങള്. നീ ഒറ്റപ്പെടുത്തണ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തു പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഒന്നില്ലാശന്റെ കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയിലായിരിക്കാം. ബിലാല് പഴയ ബിലാല. സാഗർ എന്ന മിത്രത്തെ നിനക്കറിയും, ജാക്കി എന്ന ശത്രുവിനെ നിനക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ പൊളിക്കും, ചിലപ്പോൾ പണിയും. വൈകയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഒരു അച്ഛൻ്റെ രോധനം. ശരിയാ, പറമ്പിൽ അടക്കയുടെയും തേങ്ങയുടെയും കണക്ക് നോക്കാൻ ഏട്ടൻ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിൽ 3 ആത്മാക്കളുണ്ട്. ഞാൻ മാനുമില്ലെങ്കിൽ ചിലരെന്നെ ആനുമില്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കും. എൻ്റെ ഭാര്യ അവളങ്ങ് അമേരിക്കയില്ല. നേരെ തിരുമേനി ഈ പിച്ചൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ. അടിച്ചതല്ലേടാ, ആണ്ടവനത് സേടിച്ചിയോ? അടിച്ചതല്ല, ആരോ ചവിട്ടിയതാ അല്ലേടാ? എൻ്റെ ഈശോയെ, ഇവിടെ ഈ പള്ളിക്കരയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണിൽ ഒന്നിനൊന്ന് വെച്ചോ അല്ലേ രാജുവേട്ടാ? അടിപൊളിയായിരുന്നു, അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. സോ ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിക്കണം. നമ്മൾ കാസർഗോഡുകാരെന്താണ് കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ച് നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം രജീവ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇനിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് നടന്മാരുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വോയിസും അല്ലേ, മണിച്ചേട്ടനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാ, നമ്മളോടൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാ? ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ സ്കൂളിൽ പോണ സമയത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ കൂടി ഒരു നിക്കറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പിന്നിലാണെങ്കിൽ കുറേ ഓട്ടയും.
അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ പറയാം. അപ്പം ഞാൻ ലൈവായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്നേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമായി നല്ലൊരു കടിയാരോ കയ്യടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും നമ്മൾ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല. രാജുവേട്ടൻ എന്തായാലും പോവില്ല. ഇനിയും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടേ പോളൂ. സോ വൺസ് അഗൈൻ പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ രഞ്ജീവ് ചേട്ടൻ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, മിമിക്രി ഒക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തല്ലേ. ശരിക്കൊരു എന്താ പറയുക, അസാധ്യ ഒരു കഴിവാണ്. കാരണം ചെറിയ നിമിഷത്തിലാണ് ഇത്ര 50 പേരുടെ മിമിക്രി ചെയ്യുന്നത്. അത് സാധാരണമായ ഒരു വിഷയമല്ല, വലിയൊരു കാര്യമാണ്, വലിയൊരു സ്കില്ലാണ്. സോ താങ്ക് യു രഞ്ജു ഏട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി പാട്ടായാലോ? എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് നമുക്കൊരു ആഘോഷിച്ചാലോ? അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുജി ആർ കൃഷ്ണൻ, ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ലൈവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ ഫെയിം. നമ്മുടെ സ്വന്തം സുജി ആർ കൃഷ്ണൻ ഈ വേദിയിൽ ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സോ ഓവർ ടു സുജി ആർ. Hello, check. ഡാൻസിലൊക്കെ റെഡിയാണോ? Urvasi, take it easy, Urvasi. Usi pola, odamberenta teva illa pharmacy. Urvasi, take it easy, Urvasi. Usi pola, odamberenta teva illa pharmacy. Valkaye, vellave. வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு ஃபேண்டசி. உர்வசி take it easy, உர்வசி. உசி போல உடம்பிருந்தா தேவையில்லை பாமசி. பேசடி ரதியே தமிழில் வார்த்தைகள் 3 லட்சம். இன்னும் അവരുടെ കയ്യിൽ പോയി. Usi pola, odamberenta teva illa pharmacy. Urvasi, take it easy, Urvasi.
நாங்க சைக்கிளே வந்தாக்கா எங்க மோட்டர் பைக்கில் பார்ப்பீங்க எங்க மோட்டர் பைக்கில் வந்தாக்கா எங்க மாறுவீங்க மாறுவீங்க எங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டாக்கா எங்க பேகி பேண்ட் பார்ப்பீங்க எங்க பேகி பேண்ட் போட்டாக்கா எங்க பெட்டி கட்ட தேடுவீங்க ஒண்ணுமே விவரங்கள் புரியல என்ன தான் நினைக்குமோ தெரியல உங்கள் 1000 அடிச்சாச்சு மொத்தத்தில் பைத்தியம் பிடிச்சாச்சு சிக்கு புக்கு ரயிலே கலக்கிட்டு பாரு ஸ்டைலே சிக்கு பார மயிலே அடி ஓகே நான் அடி தூளே சிக்கு புக்கு ரயிலே கலக்கிட்டு பாரு ஸ்டைலே சிக்கு பார மயிலே அடி ஓகே நான் அடி வருகிறது ராஜா மனசு எல்லாம் செலவு சுற்று நீளமே பார்வைகள் ஒரு ராஜா வயசு பசுகளை விழிகளை பிடிச்சா சிக்கு புக்கு ரயிலே கலக்கிட்டு பாரு ஸ்டைலே சிக்கு பார மயிலே அடி ஓகே நான் அடி தூளே சிக்கு புக்கு ரயிலே கலக்கிட்டு பாரு ஸ்டைலே சிக்கு பார மயிலே அடி ஓகே நான் அடி தூளே ஞாயிறே Shigabam, nagabam, yeah, yeah. Joy! அந்த அரபிக் கடலோரம் உன் அழகை கண்டேனே அந்த கண்ணில் கண்கள் கண்டேனே அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ஏ பள்ளி தாமரையே உன் பாதம் கண்டேனே உன் பட்டு தாமரை செய்யும் செய்யும் மீண்டும் கண்டேனே அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 Magada veya Selai oram and alai modiyade enna sugamo Pingu pan mirangala jetti indiyade aha enna idamo Tam gil gara tam dudi tam nur vidamo Acham naalai kandavure ayyo deiva padamo amma Amma, 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 eh, amma, 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 amma. அந்த அரபிக் கடலோரம் உன் அழகை கண்டேனே அந்த கண்ணீர் கண்கள் அளவிற்கும் கண்கள் கண்டேன் அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ഹലോ വാവ് സൂപ്പർ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സുജി ആർ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരിക്കലും കൂടി കൈയടിക്കണം അല്ലേ പാട്ട് മാത്രമല്ല ഡാൻസ് കൂടി കളിച്ചാണ് നമ്മൾ വിസ്മയിപ്പിച്ചത് അല്ലേ സോ താങ്ക് യു സാർ ഇറ്റ് വാസ് എ സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ മിമിക്രി ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഈ വേദിയിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടും കണ്ടും എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡാൻസ് നമ്മുടെ ടീമിലെ ഡ്രീം ടീമിലെ പിള്ളേരുടെ ഒരു അടിപൊളി സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസാണ് ഈ വേദിയിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രീം ടീം ഗേൾസിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഓ ടു താങ്ക് യു റെഡിയല്ലേ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഹിന്ദി പാട്ട് മതിയോ എന്താ പേര്
ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഹിന്ദി പാട്ട് മതിയോ? എന്താ പേര്? ബെറ്റി. സ്വീറ്റ് നെയിം. കേട്ടോ ബെറ്റി? ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സോങ് ഒന്ന് വെച്ചുതരാമോ? പിന്നെന്താ, വിത്ത് പ്ലഷർ. जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए. Mira esa nena la que abando, me gusta costado que le dando, conmigo ella es cabo, peligrosa, peligrosa. दबिड़ी दबिड़ी नीचे ये गत्त वाला, दबिड़ी 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 नाचंपा मोगी पोयला. കലിതാരി രംഗിലി തളിര ലംഗിലി താമര കിളിയേ, ഇനി ഞാൻ നിനക്കൊരു മാലയും കൊണ്ട് തിത്തൈ ചെയ്തോ, ഉഴിയാന മത്തളം ചണ്ട ചങ്ങിലയാല വട്ടവുമായി ഒന്ന് നാടറിയണ വേലി വട്ടവും തിത്തൈ ചെയ്തോ. അല്ലിക്കൊടിയേ ചെല്ലക്കൂടമേ കുറുമ്പി ചക്കര പുത്തിരി കുത്തിരി വളക്കിലിക്കണ കുഞ്ഞോളെ ചിരി പൊഴിക്കണ മുത്തോലെ വഴിയരിയിലെ പൂത്തു നിൽക്കണ പൊന്നാരെ. പില്ലോ ബനാ കെ സോ ജാഊം, कहते आए हम तो परवरिश से
ഓക്കെ, പെർഫോം ചെയ്ത കുട്ടികൾ ദയവേത് ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിൽ വരണം പ്ലീസ്. പെട്ടെന്ന് വാ, പെട്ടെന്ന് വാ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ കൈയടിക്കണം അല്ലേ? മൂന്നില്. വീട് എവിടെയാ? മല്ലം. ഓക്കെ, എന്താ പേര്? ശ്രീനന്ദം. വീട് എവിടെയാ? മല്ലം. ശിവാനി മല്ലം. വർഷ മല്ലം. ശ്രേയ മല്ലം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവർക്ക് കൈയടിക്കണം, കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ വേദിയിലൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ച് പാട്ട് പാടി വലിയ ആൾക്കാരാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. എന്തായാലും നമ്മുടെ പള്ളിക്കരയിലെ നമ്മുടെ നിലവറായ നാട്ടുകാരും കലയിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഡ്രീം ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്ക്. വളരെ വണ്ടർഫുള്ളായ പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വേദിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ടെലിവിഷന് കണ്ട് രസിച്ച നമ്മുടെ സരിത ശിവൻ മല്ലം അവരാണ് വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. മിമിക്രി മേഖലയിൽ ഒരു വനിതാ സാന്നിധ്യം, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അഭിമാന വനിതാ സാന്നിധ്യമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം സരിത ശിവൻ മല്ലം. മാഡം പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ സരിത മാഡം. അല്ലെങ്കിൽ ജെൻസിൻ്റെ വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമിച്ചു. താങ്ക് യു. അടുത്തത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വെടിക്കെട്ട് ആയാലോ? എന്തായാലും ആകാശവിസ്മയം ഈ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതിന് മുന്നോടിയായി ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വെടിക്കെട്ടാണ്. നോക്കാം അല്ലേ? നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, എന്തായാലും പ്ലീസ് കൈയടിക്കണം, എല്ലാവരും കൈയടിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വനിതാ സാന്നിധ്യം, മിമിക്രി മേഖലയിൽ വനിതാ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം സരിത ചേച്ചിക്ക് താങ്ക് യു. എന്തായാലും നല്ലൊരു പാട്ടുകാർ കൂടിയാണ്. പാട്ടും മിമിക്രി ഇനിയും ഉണ്ടാവും. ബാക്ക് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദയവേത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ആകാശ് വിസ്മയം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. വിത്ത് യുവർ റിക്വസ്റ്റ്, വിത്ത് യുവർ എന്താ പെർമിഷൻ, നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്. സോ ആ പരിപാടി ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നടിയായി അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് വഹിച്ച പലർക്കും നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ വേദിയിൽ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നതാണ്. സോ ആദ്യമായി ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ ശ്രീ ദിനേശ് നായക്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അയൽവാസികൾക്ക്, ഇവിടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കറണ്ട് പോയാലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ KSB എത്തുന്ന മുൻപേ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന, പൈസക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദിനേശ് നായക് സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം. കൈയടിക്കുന്നു. അവരാദരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാലരാജ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ സാറെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ റാം ബോയ്സിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ
നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വമായി ആദരിക്കുന്നു സർ. സോ നിങ്ങളുടെ സേവനം നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്. സോ താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ സേവനം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശക്തി ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ സർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇനി ഓക്കെ, വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ എൻ്റെ അടുക്ക് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി കുറേ പേർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആൾ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മിമിക്രി മേഖലയിൽ മഴവിൽ മനോരമ ചാനലിൽ തിളങ്ങിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം സതീഷ് ഏട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ സതീഷ് ഏട്ടൻ്റെ മകളായ ആരാധ്യ സതീഷ് അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാം ബോയ്സ് സ്നേഹപൂർവ്വമായി നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കുകയാണ്. സോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും കൈയടിക്കണം. കാരണം അച്ഛനും മോളാണ് നമ്മളെ നാട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ടെലിവിഷൻ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ എന്താ ഒരു അഭിമാനമാണ് അല്ലേ. താങ്ക് യു സതീഷ് ചേട്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ മോളെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആരാധ്യ സതീശൻ അല്ലേ, എത്രയുണ്ട് പഠിക്കുന്നത്? മിമിക്രി ചെയ്യോ? ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സതീഷ് ചേട്ടനെ അതുപോലെ തന്നെ ആരാധ്യ സതീശിനെ നമ്മുടെ രാംബോയ്സ് മെമ്പേഴ്സായ സുമിത് അതുപോലെ തന്നെ നിതേഷ് ഇവർ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി രാംബോയ്സ് അവരെ ആദരിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹവും ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രാംബോയ്സ് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹപൂർവ്വ ആദരവും. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, മിമിക്രി കാണിക്കുമോ? ഒരു ചെറിയ മിമിക്രി വേണ്ടേ? എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനല്ലേ, വേണ്ടേ? ഓക്കെ, ഓ ടു സർ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാലും ഇവർ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പം. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ആവണമെന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു കുതിരവട്ടം പപ്പുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശ്രമം. അത്ര അറിയുള്ളൂ കേട്ടാ, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മോളെ, താങ്ക് യു. യെസ്, അടുത്തതായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫുട്ബോൾ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ശ്രീ ധനുഷ്, കേരള ടീമിനൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം ധനുഷ് വേദിയിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ രാം ബോയ്സ് ഒരു സ്നേഹാദരവ് നൽകുകയാണ്. സ്നേഹാദരവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രഞ്ജിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രശേഖർ നമ്മുടെ രാം ബോയ്സിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോ പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ ധനുഷ്. ഓക്കെ, രഞ്ജിത്ത് നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹം ആ സർവീശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്വന്തം ഷമീർക്കാണ്. ഷമീർ കല്ലിങ്കൽ ചേട്ടനുണ്ടോ? ദയവേത് വേദിയിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ രാം ബോയ്സ് നൽകുന്ന സ്നേഹാദരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ എന്തൊരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഷമീർക്കാനെ ഓർക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ ദുരന്തം നടന്നപ്പോഴും പോലും അവിടെ പോയി നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള
പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരാളാണ് സമീർക്ക. വി റിയലി റെസ്പെക്റ്റ് യു. സോ നമ്മുടെ റാം ബോയ്സ് നൽകുന്ന സ്നേഹാദരവാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലബിലെ മെമ്പർമാരായ തരുൺ അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതം സ്നേഹാദരവ് നൽകി റാം ബോയ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ആദരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തതായി ശ്രീ ഷൈജു ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ നൃത്യകലയിൽ അപാര കഴിവുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷൈജു മാസ്റ്റർ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ റാം ബോയ്സ് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹാദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഭരതനാട്യം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷൈജു ചേട്ടൻ പല വേദിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. പല വിദ്യാർത്ഥികൾ, പല സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നൽകിയ ഒരു ഗുരുവാണ്, ഗുരുവര്യരാണ്. സോ അവരെ സ്നേഹാദരവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റാം ബോയ്സിലെ അംഗങ്ങളായ റച്ചൻ അതുപോലെ തന്നെ വചൻ അവർ രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു സാർ. ആ സർവേശ്വരൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇവിടെ പരിപാടിയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സക്സസ്സിന് ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ ചില ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. അവർ നമ്മളെന്തായാലും ഓർക്കുന്നു. ശക്തിനഗർ യുവജന സംഘം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്. സോ അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ദയവേദി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയും നമ്മൾ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശക്തിനഗർ യുവജന സംഘം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്. ദയവേദി അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദി വേദിയിലേക്ക് വരണം. അവരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റാം ബോയ്സിൻ്റെ ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ തരുണിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. റാം ബോയ്സ് അംഗങ്ങളായ ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ തരുൺ. താങ്ക് യു സർ. ഒരു ക്ലബ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശക്തിനഗർ യുവജന സംഘം ഇനിയും നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളും ജനസേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആ സർവേശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി മാരുതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മാരുതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. റാം ബോയ്സ് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളായ അപ്പുകുഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ രജത് അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാരുതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും കൈയടിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാരാണ്. സോ റാം ബോയ്സ് അവരെല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നതാണ്. സോ മാരുതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ സർവീസ്. ഓക്കെ, അടുത്തായി ഒരുമ സാംസ്കാരിക വേദി ശക്തിനഗർ. അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദി വേദിയിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ റാം ബോയ്സ് നൽകുന്ന ആദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ അവരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി വിനയൻ അതുപോലെ തന്നെ കിരൺ നമ്മുടെ റാം ബോയ്സിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ വേദിയിൽ വരണം. ഒരുമ സാംസ്കാരിക വേദി ശക്തിനഗർ, പ്ലീസ് സർ. നമ്മുടെ റാം ബോയ്സ് നൽകുന്ന സ്നേഹാദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് വരണം.
യെസ് പ്ലീസ് വരണം സാർ. കൈയടിക്കണം. നല്ല പേര് കേട്ടൊരു സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഒരുമ സാംസ്കൃതിക വേദി ശക്തിനഗർ. എനിക്കറിയുന്ന കാട്ടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ശക്തി ആ ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി കന്നഡ സ്നേഹസംഘ, നമ്മുടെ കന്നഡ സ്നേഹസംഘ അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് വേദിയിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ രാം ബോയ്സ് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹാദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കന്നഡ സ്നേഹസംഘ അവരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി മാരുതി, അതുപോലെ തന്നെ രൂപേഷ്, നമ്മുടെ രാം ബോയ്സ് അംഗങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കന്നഡ സ്നേഹസംഘം സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കന്നഡയും മലയാളവും തുളുവും കൊങ്കണിയും ബാരിയും പല ഭാഷകളും സംസാരിക്കുന്ന നാടാണ്. സോ പേരിൽ തന്നെ കന്നഡ സംഘം എന്നാണുള്ളത്. സോ ഒത്തൊരുമയുടെ ഒരു സ്നേഹസംഘവുമാണ് നമ്മുടെ പള്ളിക്കര, നമ്മുടെ കാസർഗോഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ അഭിമാനിക്കാം. താങ്ക് യു സാർ. നിങ്ങളെ ഈ സേവനത്തെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരും ഈ ക്ലബിൻ്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് കൈയടിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കൈയടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഒരു ഊർജം കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രോത്സാഹനം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? അപ്പോൾ വേണ്ടേ, പാട്ട് വേണ്ടേ? വേണമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ ആദ്യമായി പാടിയ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വേദിയിൽ വെടിപൊട്ടാൻ ഇനി കുറേ സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ എന്തായാലും വെടിവെട്ടാൻ പോകും. വർണ്ണവിസ്മയ കാഴ്ച ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആസ്വദിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഡാൻസും മിമിക്രിയും പല പരിപാടികളും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും ആകാശ വിസ്മയ കാഴ്ച ഈ ബാക്ക് സ്റ്റേജിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിച്ച് ഈ പരിപാടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്പല കമ്മിറ്റിയിലെ ലക്കടിപ്പ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് TVS ജൂപ്പിറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പ്രൈസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തൊരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി സഹകരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ TVS ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഓണർ നിങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആകാശ വർണ്ണ കാഴ്ചകൾക്ക് ആകാശവിസ്മയ കാഴ്ച നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ച് കാണുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.
ഹലോ. എന്തായാലും ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വർണ്ണവിസ്മയ കാഴ്ച നമ്മൾ ചിലർക്ക് കാണാനുള്ള ഇതുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പന്തലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലർക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ വേദിയിലെ പരിപാടി എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു പാട്ടിലൂടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പാട്ട് പാടാൻ വരുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ ആദ്യ പാടി നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ അടിപൊളി വിത്ത് ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്ത നമ്മുടെ സുജി ആർ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണ അതുപോലെ തന്നെ സുജി ആർ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഒരു അടിപൊളി പാട്ടിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കൈയടി രണ്ടിനും, ഇവിടെ ആകാശ കാഴ്ചക്കും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കലാകാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈയടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ മറക്കരുത്, കൈയടിക്കുക. കൈയടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഓവർ ടു യു. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. എന്താ മോട്ടുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താ മോട്ടുന്നതെന്ന്? എന്തേ മോട്ടുന്ന അറിയില്ലേ? നിങ്ങളെ കൈക്കുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ കാക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ. എൻ്റെ കാക്ക് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൈക്കുണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ നിങ്ങൾക്കറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ ബൈക്കിന് രണ്ടാം ചാട്ട അവിടെ കെട്ടി വീണ്. നായി അണ്ടത്തിൽ പാഞ്ഞിട്ട് ചട കെട്ടി വീണ്. ഓന്റെ കാലിന്റെ മുട്ട് മൊത്തം എടുക്കാൻ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. എനിക്ക് മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ വെടിന്ന് വെച്ചാലൊന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ആ, അപ്പൊ കാലും വയ്യ കയ്യും വയ്യ, ആടെ കയ്യും വയ്യ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എനർജി പാസ് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടും. നിങ്ങളെ പവർ ആയിട്ടുള്ള കൈ ഒന്ന് തരുമോ? ഡാൻസ് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഓർക്ക് കാല് വയ്യാത്തോണ്ട് ഓരോ നല്ല അതിൽ ഡാൻസ് കളിച്ച് ഫുള്ള് പാച്ചാണ്. ആ, പാച്ചായിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലേ. പിന്നെ വണ്ടി കുത്തിയിട്ട് താഴെ വീണപ്പാട് ചങ്ങായിന്റെ ബോധം പോയി. സംഭവം തരുമോ? ആരല്ലോ വന്നിട്ട് ഒരു കാറിലെടുത്തിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാക്കി. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ബോധം വന്നു. ആ, കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് തരാനില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. തല നിലത്തടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോധം പോയത്. അപ്പോൾ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരെല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് ഇടണം. ഹെൽമെറ്റിന്റെ വില 2 ദിവസം മുന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ആ, നല്ലൊരു കൈയടി രൂപ. ആക്സിഡന്റ് ആയെന്നല്ല, നമുക്ക് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാം. ഒന്ന് പവർ വരട്ടെ, എന്നാലും നമുക്കൊരു വേദനയൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നിട്ടൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അത്ര വലിയ ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ സോങ് ഒന്നല്ല, നോർമൽ സോങ്. ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. കൺമണിയെ ഉറുത്തും കാണാതെ മോറുവും കണ്ണുക്കുള്ള എനിക്കും. வராக நதிகரவாரம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்த புறாவனில் சொன்ன கனவா ஓடி மறைஞ்ச. வராக நதிகரவாரம் ஒரே ஒரு பார்வையை பார்த்த புறாவனில் சொன்ன கனவா ஓடி மறைஞ்ச. கண்ணில் வரும் காட்சியெல்லாம் கண்மணியே உறுத்தும் காணாததோ உருவம் கண்ணுக்குள்ள எனக்கும். கண்ணில் வரும் காட்சி கண்மணியை உறுத்தும் காணாததோ உருவம் கண்ணுக்குள்ள இனிக்கும். கண்ணில் தக்கு தக்கு தக்குங்கிது, உள்ள திக்கு திக்கு திக்குங்கிது, நெஞ்சு ஜல்லு ஜல்லு ஜல்லுங்கிது, சொல்லு 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 சொல்லுங்கிது. வராக நதிகரவோரம் ஒரே ஒரு பார்வையை பார்த்த புறாவனில் சொன்ன. கையெடு பயப்படுத்த
பஞ்சவர்ண கிளி நீ பறந்த பின்னாலும் அஞ்சு வண்ணம் பஞ்சவர்ண கிளி நீ பறந்த பின்னாலும் அஞ்சு வண்ணம் நெஞ்சில் இருக்கு. பறந்து வந்த விருந்து கொடு மனசுக்குள்ள செடுகுடு செடுகுடு மயக்கத்துக்கு மருந்து நீ கொடு கொடு. காவேரி கரையில் மரமாயிருந்தா பேருக்கு யோகமடி எங்கையிராடும் தாவணியானா காதல் பழுப்புமடி. கண்ணை தக்கு தக்கு தக்குங்கிது உள்ளந்துக்கு துள்ளு திக்குங்கிது நெஞ்சு சொல்ல சொல்ல சொல்லுங்கிது சொல்லு 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 சொல்லுங்கிது. வராக நதிக்கர ஓரம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்த புறாவ நில்லு சொன்ன கண்ணாவா ஓடி மறைஞ்ச கண்ணில் வரும் காட்சியெல்லாம் கண்மணியே உருத்தும் காணாத உருவும் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கும். கண்ணில் வரும் காட்சியெல்லாம் கண்மணியே உருத்தும் காணாதவோ உருவோ கண்ணுக்குள்ள இருக்கும். கடந்து போகையில நிழல பிடிச்சுக்கிட்டேன். நீயம கடந்து போகையில நிழல பிடிச்சுக்கிட்டேன். நிழலுக்குள்ள குடியிருக்க உடம்ப மட்டும் புசல் மட்டும் தள்ளி நிக்க கிளைஞ்ச நெஞ்சு எதை கொண்டு நானும் கேட்க. ஒத்தையடி பார்வை ஒரு தட பார்த்தா தப்பா தெரிச்சிருச்சு தப்பா தெரிச்சிருச்சு. கண்ணு தக்கு தக்கு தக்குங்குது ஓ கொஞ்ச திக்கு திக்கு திக்குந்தது ஓ நெஞ்சு ஜல்ல ஜல்ல ஜல்லுங்குது ஓ சொல்ல 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 சொல்லுங்குது. வராக நதிக்கர ஓரம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்த புறாவ நில்லுன்னு சொன்ன கனாவா ஓடி மறைஞ்ச. வராக நதிக்கர ஓரம் ஒரே ஒரு பாவை பார்த்த புறாவ நில்லுன்னு சொன்ன கனாவாய் ஓடி மறைஞ்ச. கண்ணில் வரும் காட்சியெல்லாம் கண்மணியே உருத்தும் காணாதவோ உருவும் கண்ணுக்குள்ள இருக்கும். கண்ணில் வரும் காட்சி எல்லாம் கண்மணியே உருத்தும் காணாத உருவம் கண்ணுக்குள்ள தன தன நர 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 தன தன நர 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 தன தன நர 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 தன தன நர நர நர. ഹലോ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റാറായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന ആരെയാണ് അറിയോ? വേടൻ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നല്ലൊരു ഐഡിയ വരട്ടെ. ഇപ്പൊ വേടൻ്റെ ഒരു പാട്ടായാലോ നമുക്ക്? റെഡിയല്ലേ? എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിക്കണം, കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സെറ്റല്ലേ? Ready?
മരക്കാരെ കള്ളക്കാരെ കടലമ്മ കരഞ്ഞല്ല പെട്ടത് കണ്ണീരെല്ലാം അവളല്ല കണ്ടത് കരയല്ല കടലല്ല കണ്ടത് കടലിന്റെ മക്കളാ കടലിന്റെ കടലമ്മ കരഞ്ഞല്ല പെട്ടത് കണ്ണീരെല്ലാം അവളല്ല കണ്ടത് കരയല്ല കടലല്ല കണ്ടത് കടലിന്റെ മക്കളാ കടലിന്റെ ഉപ്പ് കാച്ചിൽ മീച്ച മണക്കും കടലിൽ കൊണ്ടാൽ കാത്തിക്കൊണ്ട് ചോര മണക്കും നാളെ കര കാണുമോ അതോ ഇരയാകുമോ കടലിൽ വെള്ളത്തിൽ വറച്ചൊരു വരയാകുമോ പല തന്നെ ഉണ്ണം പല വാടിവനും അവൻ തന്നെ മണ്ണൻ ഇനി നായകനും ഉള്ളം കല്ലാക്കി വെള്ളത്തിൽ നാവികനും കട്ടുമരക്കാരനും കരക്കാരനും ഇന്ന് മലയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് മീനാണോ അതോ ഞാനാണോ കടുമീനാണോ ഇനി കര പോയി ചേരുന്നത് നീയാണോ അതോ ഞാനാണോ നീയാണോ ഞാനാണോ ആരാണോ മലക്കാരെ കരക്കാരെ മലക്കാരെ കരക്കാരെ വിഷുന്നില്ലയോ കൊണ്ടല് കൊണ്ടൽ വിഷുന്നില്ലയോ കൊണ്ടല് കൊണ്ടൽ വിഷുന്നില്ലയോ കൊണ്ടല് കൊണ്ടൽ വിഷുന്നില്ലയോ കൊണ്ടല് കൊണ്ടൽ കടലമ്മ കരഞ്ഞല്ല പെട്ടത് കണ്ണീരെല്ലാം അവളല്ല കെട്ടത് കരയല്ല കടലല്ല കണ്ടത് കടലിന്റെ മക്കളാ കടലിന്റെ കടലമ്മ കരഞ്ഞല്ല പെട്ടത് കണ്ണീരെല്ലാം അവളല്ല കെട്ടത് കരയല്ല കടലല്ല കണ്ടത് കടലിന്റെ മക്കളാ കടലിന്റെ നല്ലത് കൈഡ് പോട്ടെ കലറുകൾക്ക് കണക്കില്ലല്ലോ ഈ വെള്ളം അണയുമോ ഉറപ്പില്ലല്ലോ കടലെല്ലാം തന്നാലും ചില വല്ലാത്ത മനുഷ്യക്ക് എല്ലാം എണ്ണ പണല്ലോ നീര് 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 കടലിച്ച് പോര് പോര് നീര് 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 കടലിച്ച് പോര് 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 ഇന്ന് മലയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് മീനാണോ അതോ ഞാനാണോ കടൽ മീനാണോ നാളെ കര പോയി ചേരുന്നത് നീയാണോ അതോ ഞാനാണോ നീയാണോ ഞാനാണോ ആരാണോ കടൽക്കാരെ മലക്കാരെ മരക്കാരെ കാട്ടിൽ അലയും കണ്ടു മരക്കാരെ മലക്കാരെ കടൽ നീരിനുള്ളിൽ പിറന്നോരെ വിഷമറിയാതെ അലഞ്ഞോരെ കടൽക്കാരെ മലക്കാരെ കാറ്റിൽ അലയും കടുമലക്കാരെ മലക്കാരെ കടൽക്കാരെ കടലിൽ നീരിനുള്ളിൽ പിറന്നോരെ വിഷമറിയാതെ അലഞ്ഞോരെ. Thank you. ഹലോ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയല്ലേ? സോ നമ്മുടെ സുജി ആർ കൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈയടിക്കണം. എല്ലാവരും മൊത്തമേ മകതുമേ കയ്യ ചപ്പാളെ കൈത്താട്ടിത മുഖാന്തരാക്കിലേക്ക് പ്രോത്സാഹം കൊടുക്കാം. താലിയോं के साथ प्रोत्साहन दीजिए. താങ്ക് യു. പള്ളിക്കരയിലെ നമ്മുടെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു ഊർജം കിട്ടും. സോ എന്തായാലും അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തത്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിമിക്രി മേഖലയിൽ മഹിളാ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം സരിത മാഡം, സരിത ശിവൻ മല്ലം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ നേരത്തെ പാട്ടുപാടിയ സന്തോഷ് കുമ്പള ഒരു ഡുയറ്റ് ഗാനം ആലപിക്കുകയാണ്. സോ രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓ ടു സരിത മാഡം ആൻഡ് സന്തോഷ് കുമ്പളെ. ഹലോ.
ഹലോ. बुक ಐತೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ जल देखे जवानी पे मिल देखे हंसने पे मिल देखे दिल पे हो तू ही छा गया तू ही छा गया और नैनों में सपना सपना में सजनी सजनी पे दिल आ गया तू सजनी पे दिल आ गया लगना चमक तू जवानी की कली तेरी खुशबू ही मेरी सांसों में पल पल हो पली
बहानों का सारा मिला, तेरा ही सारा मिला, मुझे जग सारा मिला, तुम तो हो। तू ही जा गया, तू ही जा गया। नैना में सपना, सपना में सजना, सजना पे दिल आ गया, तो सजना पे दिल आ गया। संसरा नदी संसरा, कहे क्या मेरी चूड़ियां, नागिन बन बन के दसती है मुझको ये भी दूरियां है मजबूरियां, हाँ बस कुछ ही साल की, लेके आऊंगा तेरे घर में तो एक पल पाल की। बहानों का सारा मिला, तेरा जो मिला रो मुझे, मुझे जग सारा मिला, तुम तो हो। तू ही जा गया, तू ही जा गया। नैना में सपना, सपना में सजना, सजना पे दिल आ गया, तो सजना पे दिल आ गया। हर नैनों में सजनी, सजनी पे सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। Thank you. Thank you. താങ്ക് യു. വളരെ സൂപ്പറായ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സവിത ശിവൻ, അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് കുമ്പള ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ ഷോയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമഡി ഉത്സവം വേദിയിൽ തിളങ്ങിയ, സിനിമയിൽ ഒത്തിരി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് പല വേദിയിലും പെർഫോം ചെയ്ത് വിസ്മയിപ്പിച്ച, നമ്മൾ അമ്പരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം രഞ്ജീവ് കുമാർ സാറിനെ നമ്മൾ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടിയിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രഞ്ജീവ് കുമാർ സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാസർഗോഡുകാർക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓവർ ടു യു സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ വലിയ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റാം ബോയ്സിന് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവരെല്ലാവരും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാമോ? അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ 50 സ്റ്റാർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വോയിസിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നടന്മാരുടെ ലൈവായിട്ടുള്ള വോയിസ് ചെയ്യാം. അപ്പം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള കൈയടിക്കോ? ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദനച്ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ അല്ല, ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിപ്പോ എനിക്ക് മെന്റൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയോ? ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിവരക്കേടുകൊണ്ടാ. ഡീലെ ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാവോ? ഡീലെ കുറയ്ക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ സാധാരണ വോയിസ് അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സതീർത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വോയിസ് അല്ല, ചോട്ടാ മുംബൈ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നടേശൻ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. നടേശൻ, നിങ്ങളിപ്പോ വായിച്ച വേദപുസ്തകത്തില് ദുഷ്ടനും അധർമ്മീക്ഷത്രല്ല ഞാൻ തന്നെയാ. പേര് നടേശൻ. സത്യവും ധർമ്മവും നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൈവപുത്രന്മാരുള്ള നമ്മുടെ ഈ നാട്ടില് അവർക്കെതിരൊരു ചെകുത്താനെങ്കിലും വേണ്ടേ? CI മോഹൻദാസിന്റെ മെക്കറ്റേറം വന്നോണ്ടാ ഞാൻ അവനെ കൊന്നേ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് താൻ നീ കോടതിയിൽ പോയി സാക്ഷി പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ആദ്യം ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. നിന്റെ മരണം കണ്ട് മനസ്സൊന്ന് പിടച്ചിക്കുമ്പോ നിന്റെ മകനെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഇത് 2 കോപ്പി കള്ളിന്റെ പുറത്ത് കൊച്ചിയിലെ ലോക്കൽ ഗുണ്ടകൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല. നടേശൻ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊന്നിരിക്കും. എവിടെ കയ്യടിയില്ലേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നസെന്റ് കിലുക്കം സിനിമ കണ്ടവരൊന്ന് കൈയടിക്കോ? കിലുക്കം
അതിൽ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനും തിലകൻ ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടന് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുന്ന രംഗമാണ്. ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനും തിലകൻ ചേട്ടനും. എന്താ എന്താ വന്നേ? എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. 7 ദിവസമായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട്. വീട്ടിൽ വേലക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ വെച്ച് വിളമ്പി തരാൻ? ശവത്തെ കുത്തരുത് ഏമാനെ. അന്ന് ഏമാനെ നല്ലല്ലോ വിളിച്ച്. സാറേന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങുന്നേന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, ജഡ്ജി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താ അതൊക്കെ തെറ്റാ? അല്ലല്ലോ, അന്ന് കാറ് വാങ്ങാൻ പോയ ദിവസം വേറെന്തോ വിളിച്ചല്ലോ. ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ? എന്താ? എന്നാ എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം. ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക. ഇത്രയും നല്ല പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കറുത്ത കോട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചങ്ക് പൊട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുക. വരട്ടെ പോരട്ടെ, അവിടെ നിന്ന് പോരട്ടെ, കയ്യടി പോരട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടാണോ വേണ്ടത്? അത് പരിപാടി നിർത്തണോ? പാട്ട് വേണോ? അതെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന പരിപാടി ഞാനത് ഒരു സ്റ്റാറും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ. ഒറ്റ സ്റ്റാർ, അവസാനമായി സ്റ്റാർ. കാരണം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എല്ലാവരും അവസാന ടൈമായല്ലേ പിടികെട്ടുന്നതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ജാഫർക്കയുടെ ഒരു ഒറ്റ ശബ്ദം കൂടി ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ്. ജാഫർക്കൻ്റെ ഏറ്റവും സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ ലൈവായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 8 സുന്ദരികളും എന്ന ഒരു ചാനലിൽ ചെയ്തത്. എന്നാ വർത്താനാര് പറഞ്ഞേ? എന്റെ വർത്താന. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലേ, പാട്ടിനുമല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ പാടുമല്ലേ, ഒന്ന് നല്ലൊരു കയ്യടി അടിച്ച്, നല്ല കയ്യടി. അതായത് ഈ കയ്യടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കയ്യടിക്കാൻ പറ്റൂ, അറിയാമോ? അപ്പോൾ ഈ കയ്യടിച്ച, ഈ നല്ല മനസ്സുള്ള കയ്യടിച്ച ആളുകൾക്ക് നല്ല ഈശ്വര ഭഗവതി എല്ലാം നല്ലത് വരുത്തണേ. ഇനി നല്ല മനസ്സില്ലാത്ത കയ്യടിക്കാതെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. ഈശ്വര ഭഗവതി ഒന്നും വരുത്തല്ലേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി, അടിച്ചുപൊളി പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചതിലും വളരെയേറെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ, ഒരു മിനിറ്റ് പോലെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചേട്ടാ. ഒരിക്കലും കൂടി കൈയടിച്ച് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് എത്തി നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, എന്തായാലും പാട്ടിന് ഒരു കുറവ് വരില്ല. ഈ വേദിയിൽ അടുത്തതായ ഒരു അടിപൊളി പാട്ടിലൂടെ നമ്മളെ രസിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് സുജി ആർ കൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ തന്നെ ലുലു എസ് കുമാർ. വാടാ വാടാ പയ്യമാരൊക്കെ റെഡിയാണല്ലോ? റെഡിയല്ലേ? യെസ്, ഓ ടു സുജി ആൻഡ് ലുലു ഫോർ വാടാ വാടാ പയ്യ. ഹലോ ബ്രഹ്മാവിൻ പടൈപ്പിനിലെ എത്തനയോ പെൺകൾ കൊണ്ട് അസന്ത് വിട്ടേ അഴകിനിലെ ഇവനെ കണ്ട്
அழகினிலே இவளை வாட வாட பையா ஏ பஸ் வந்து போயா ஏ பஸ் தாண்டி வந்து ஏ பஸ் வாங்கி போயா என்னதிரி என்னவனி நட்சத்திர தும்பனி நடமாடுகாமுவன் நீ ஆடை கட்டும் நாப்பன் என் ஆசைகளை சாம்பு நான் உளையாடுகாத நீ போடு போடு சத்த போட என்ன மூர்த்தி காரி வேகத்தோட அட வாட நாக்க வேகத்தோட ஏ வாட வாட பையா ஏ பஸ் வந்து போயா ஏ பஸ் தாண்டி வந்து ஏ பஸ் வாங்கி போயா அடி உன்னை பார்க்கும் போது முன்னாடி துடிக்குதே என் தேகம் வந்த பின்பு என் தேகம் முடகுதே பிடிக்குதே சகுதே ஆடினம் மொத்தமா சிக்கி தகுதே புள்ளி வைக்காமலே புது கோலமிடும் வந்த ஹீரோக்களின் இல்லை இல்லை சொல்லாமலே என்ன செய்வோம் என அந்த லீலைகளின் வெளினா சின்ன பெற்றுக்காரி சத்துக்காரி சிறிதாளத்தி பாவலே நான் அணி வச்சு யாரி உன்னை எட்டி வாங்குறியாடி நான் படி பார்க்காதபடி அட சீசன் வந்து வேறு தாங்க நந்தானடா சிவ தங்கி செல்லும் பறவை போல வாவா ஜீவா ஏ வாட வாட பையா ஏ வாசம் வந்து போயா ஏ வாசம் தாண்டி வந்து ஏ வாசம் வாங்கே பரதநாட்டியம் கலைஞர் தத்தி தருகிறதா தத்தி தருகிறதா தத்தி தருகிறதா வாடா வச்சா நம்ம கச்சேரிதான் ரொம்ப உற்சாகமா தலை கட்டுதடி சுகமே நானும் துஷாசனா இல்ல துரியோதனா துயில் உரியட்டுமா உன்னையே நீ தொட்டதெல்லாம் ஹிட்டு எட ஹிட்டு தாண்டா பட்டு இது நமக்கேது சென்சாமிட்டு பேச்சு சத்தம் கேட்டு அடகான வீழும் போட்டு நீ வாங்கிக்கோ காதல் பெற்று அட சித்தி நானும் சிக்கன் பார்க்கவா என்ன சேர்த்து வச்ச ஆசைகள்லாம் திற திற ஏ வாட வாட பையா ஏ வாசம் வந்து போயா ஏ வாசம் வாங்கி போயா என்னதிரி நோவானி நட்சத்திர தூவ நீ நடமாடுகாம நீ ஆணை கட்டும் நாம் என் ஆசைகளின் சாம் நாம் விளையாடுகா நீ போடு போடு சத்த போட போட்டி காரி வேகத்தோட அட வாட நாக்கு வேகத்தோட ஏ வாட பையா ഹലോ താങ്ക് യു കയ്യടി കയ്യടി യെസ് താങ്ക് യു നമ്മുടെ സുജി ആർ കൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ ലുലു എസ് കുമാർ അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ട് പാടി നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചു. ഇനി അടുത്തതായി ഒരു ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? അന്ന് കൈയടിക്കണം. ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസിലൂടെ രസിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത്
നമ്മുടെ ഡ്രീം ടീം ഗേൾസ് ആണ് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിന് വേണ്ടി. പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ ഡ്രീം ടീം ഗേൾസ്. യെസ്, ഓവർ ടു യു. Here we go. Dream Team Girls for cinematic dance. Like a belly dance.
वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका है। क्रिमिनल तो हर एक को ही होता है। स्मैश ഹലോ, താങ്ക് യു ഗേൾസ്. വേദിയിലേക്ക് വരണം പ്ലീസ്. ദയവേത് വരണം. ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്ത കുട്ടികൾ ദയവേത് വേദിയിലേക്ക് വരണം. പെട്ടെന്ന് വാ. കൈയടിക്കണം. ഈ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കണം. നമ്മൾ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സമയം ചെലവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് വരണം. ഓക്കെ, പേര്, എവിടെയാണ് വീട്? എൻ്റെ പേര് വർഷ, ഞാൻ മല്ലത്തുനിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ പേര് നവ്യ, ഞാൻ മല്ലത്തുനിന്ന്. ആര്യ, മല്ലത്തുനിന്ന്. ഗൗരി, കോട്ടൂർ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം. ലക്ഷ്മി. കൈയടി. താങ്ക് യു മക്കളെ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വേദി കിട്ടട്ടെ. പള്ളിക്കരയിലെ ജനങ്ങളും ആ അമ്മയോട്, ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യം ആ ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ പാട്ടിന് വേണ്ടി, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അഭിമാന സിനിമയായ തുടരും സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ടാണ് കൺമണി പൂവേ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MG ശ്രീകുമാർ സാർ പാടിയ ആ പാട്ടിനെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണ. സോ എല്ലാവരും കൈയടിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്വന്തം വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണയെ. ഓവർ ടു യു. ഹലോ, ഇപ്പൊ പാടട്ടെ? നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞാൻ ഒരു ശ്രമമാണ് കേട്ടോ. റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആ ചേട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാടാണ്. നമുക്കതൊന്ന് കളറാക്കിയാലോ? ഞാനൊരാഗ്രഹം പറയട്ടെ. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഫോണില്ലേ, നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊന്ന് കളറാക്കിയാലോ? ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കോ? ചാർജ് ഉണ്ടാ? ഒന്ന് പൊന്തി. അടുത്ത പൊന്തുവോ? ഒന്ന് പൊന്തിക്കോ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്. രസമുണ്ട് കാണാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഒരു വൈബാക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ പൊന്തിയാൽ രസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഓടിക്കോ കൂട്ടത്തിൽ? റെഡിയാണോ? താളത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോയാലോ? എന്നാലേ പോവാ. ഓക്കെ, റെഡിയാണ് സുജി ബ്രോ? ട്രാക്ക് കിട്ടോ? ഓക്കെ. തൊട്ടടുത്ത് അമ്പലം കൂട്ടുന്നതാര്? ചെമ്പരത്തി കമ്പ് കൊണ്ട് അമ്പു കുലയ്ക്കണതാര്? അങ്ങു തൊട്ടേ ഇങ്ങു തൊട്ടേ അക്കുത്തി കുത്തോടുമാരാ. വെളിച്ചം ചാരി വീണ് മാമല ഞാനൊന്ന് കണ്ടേ. ചെന്തമിഴിൻ തേൻ കുടഞ്ഞേ പൂക്കുയിൽ പാടുന്ന കേട്ടേ. എന്റെ കിനാവാണ്, എന്തിനും നീയാണ്. കൺമണിപ്പൂവേ, കണ്ണാടിപ്പൂവേ, കണിപ്പൂവേ, മുറ്റമിതാകെ പൂത്തു നിന്നാട്ടെ. പുഞ്ചിരിക്കാറ്റേ, പാറും പൂമ്പാറ്റേ, കുരുന്നാറ്റേ, ചക്കരമാവിൽ ചാന്നിരുന്നാട്ടേ. കിളിപ്പൂമകളെ നീയലിയും പൂന്തണലാണ്. മണിക്കുമ്പിളിലായി പെയ്തു തരും തേൻകുടമാണ്. അലിവോടെ തൊടും സാന്ത്വനമാണ്. ഇതിലെ വാ
ഇതിലേ വാ കനവിലേ ചിറകുമാ പകലിലേ വഴികളിൽ വെയിൽ പോലലയുമാ കൺമണിപ്പൂവേ കണ്ണാടിപ്പൂവേ കണിപ്പൂവേ മുറ്റമിതാകെ പൂത്തു നിന്നാട്ടേ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ വരട്ടെ മുത്തുക്കടമാനേ തെറ്റിക്കിടങ്ങാതെ നെറ്റിമിടമേലേ ചേർന്നിരിക്കാം മുത്തുക്കലമാനേ ഇഷ്ടക്കുറുമ്പോടെ നെറ്റിപ്പുണർന്നോടെ ഞാനിരിക്കാം ഒരു ദളം പോലെ ഹിമചിമ്മാവാനം ഇതു കണ്ടേ നിൽക്കും മണിക്കുഞ്ഞോളങ്ങൾ ഒരു ഇമ്മാവാനം ഇതു കണ്ടേ നിൽക്കും മണിക്കുടിലിൽ ചുമരുകളിൽ നിറം കുടഞ്ഞൊന്നു ചിരിക്കും എന്തൊരു ചേലാണ് നെഞ്ചിലെ നേരാണ് കൺമണിപ്പൂവേ കണ്ണാടിപ്പൂവേ കണിപ്പൂവേ മുറ്റമിതാകെ പൂത്തു നിന്നാട്ടേ കിളിപ്പൂമകളെ നീയലിയും പൂന്തടലാണ് മണിക്കുമ്പിളിലെ തേതു തരും തേൻകുടമാണ് അലിവോടെ തരും സാന്ത്വനമാണ് ഇതിലേ വാ കനവിലേ ചിറകുമാ പകലിലേ വഴികളിൽ വെയിലു പോലലയുമാ താങ്ക് യു ആഹാ എന്തൊരു ചേലാണല്ലേ, അടിപൊളി പാട്ടാണ്. കൺമണി പൂവേ എന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ സിനിമ ഗാനം അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കൽ കൂടി കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി ഒരു നാടൻ പാട്ടിലൂടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെഗാ ഷോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. സോ കയ്യടിയോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സരിത ശിവൻ മല്ലം. ഒരു നാടൻ പാട്ട് ഇവിടെ പാടാൻ പോവുകയാണ്. പൂങ്കുയിലെ എന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു നാടൻ പാട്ടിലൂടെ നമ്മളെ രസിപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സരിത ശിവൻ. ഓ ടു മാഡം. பூங்குயிலே பூங்குயிலே எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன் நான், எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன் நாளான கண்ணி பொண்ணே நான் ஆடாதே ரோசா கண்ணு, நாளான கண்ணி பொண்ணே நானும் ஆடாதே ரோசா கண்ணு. பூங்குயிலே பூங்குயிலே எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன் நான், எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன். அசரது வசலடி அசரது வசலடி ஆடப்போகும் தீதியடி அது வட்டத்து ஆடையோடே நீயும் பந்தயமா போடே வந்து, அது பட்டத்து ஆடையோடே நீயும் பந்தயமா போடே வந்து. பூங்குயிலே பூங்குயிலே எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன் நான், எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன்.
முருகியாடுதம்மா நம்மை முருகும் நேரமெல்லாம் நானும் முருகியாடுதம்மா பூங்குயிலே பூங்குயிலே எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன் நான் எத்தனை நாளான காத்திருந்தேன் പച്ചകുത്തി കൈ നീട്ടി പച്ചകുത്തി കടവരുടെ പേരെഴുതി കൈ നീട്ടി പച്ചകുത്തി കടവരുടെ പേരെഴുതി എൻ കടവൻ ശരിയായിരുന്നാ നാനും നീട്ടെ കരുതമ്മ എൻ കടവൻ ശരിയായിരുന്നാ നാനും കൈനീട്ടെ കരുതമ്മ പൂങ്കുയിലേ പൂങ്കുയിലേ എത്തന നാലാന കാത്തിരുന്നേ ഞാൻ എത്തന നാലാന കാത്തിരുന്നേ വിരൽ നീട്ടി പച്ചകുത്തി വിരൽ നീട്ടി പച്ചകുത്തി മാമനുടെ പേരെഴുതി വിരൽ നീട്ടി പച്ചകുത്തി മാമനുടെ പേരെഴുതി മാമൻ ശരിയായിരുന്നാ നാനും നീട്ടെ കരുതമ്മ മാമൻ ശരിയായിരുന്നാ നാനും കൈനീട്ടെ കരുതമ്മ പൂങ്കുയിലേ പൂങ്കുയിലേ എത്തന നാളാന കാത്തിരുന്നേ ഞാൻ എത്തന നാളാന കാത്തിരുന്നേ നാളാന കണ്ണിപ്പൊണ്ണേ നാനും പാടാതെ റോസാക്കണ്ണേ നാളാന കണ്ണിപ്പൊണ്ണേ നാനും പാടാതെ റോസാക്കണ്ണേ പാടാതെ റോസാക്കണ്ണേ പാടാതെ റോസാക്കണ്ണേ പാടാതെ റോസാക്കണ്ണേ താങ്ക് യു വേടന്റെ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ ആ ചേട്ടന്മാർക്ക് വേറൊരാളുടെ പാട്ടും കൂടി കേൾക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആക്കാം. ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും പാട്ട്? പേടം കഴിഞ്ഞ് ഇത് വേറെ ഡബ്സി. അപ്പൊ ഓക്കെ മലബാർ. അപ്പൊ അടുത്ത ആളുടെ ഇല്ലുമിനാണ്ടി അല്ല, വേറൊരു പാട്ട് പാടാം. റെഡിയല്ലേ? പടം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, എന്നാലും നിവിൻ പോളിയുടെ പുതിയൊരു പാട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി പാട്ടാണ്. പാടല്ലേ? ഹബീബി ഹബീബി മിനുങ്ങും നമ്മുടെ ബീബി ഖലീഫയ്ക്കൊത്തര ബീബി ഈസായൊരു ബീബി ഹല്ലാക്കിലൊക്ക ബദാറ് പുതുക്കൻ ബർബറിയാണ് ഗരബ സാക്ഷിയതാണ് അവനാളൊരു പാറ് ഹബീബി 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 കുല്ല ഹബീബി 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 യല്ലാ ഹബീബി കിനാവിലെ മാളിക പണിയണ മാറ്റത് തീർക്കണ കാറ്റിവനാണേ സയാറയിലാണവനേറിയ നേരവും പാഞ്ഞു മറന്നു പറഞ്ഞേ പ്രഫാഹിയ ചൂടി നടക്കണ ചൂരതിലേറിയ ചുവക്കവനാണേ തഹാബിന് വേണ്ടി നടക്കണ ദിശകത് പോലൊരു പാട്ടവനാണ് ദിനാറിന്റെ ബാഗിൽ കിടന്നാണ് തൂക്കം മസറാട്ടി കൂട്ടിൽ ഇരുന്നാണ് പോക്കും തിളങ്ങുന്ന നോട്ടിൽ കടം കൊണ്ട കാട്ടൽ കടിഞ്ഞാണ് പൂട്ടി ചടുക്കിട്ട് കൂട്ടി പിറന്നു പാതിരകൾ പിറഞ്ഞു താരകങ്ങൾ നിറഞ്ഞു ആൺവഴിയിൽ അറിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു കഥ നിറഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പല പകലും നിരഞ്ഞു അടിച്ചു തെളിച്ചു പിടിച്ചുലച്ചേ
പിറന്നു നാൾ പടികൾ പിറന്നു താരകങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നാൾ പടികൾ അരഞ്ഞു നിറഞ്ഞ കടഞ്ഞൊറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പള്ളപ്പക്കലും നിറഞ്ഞതിൽ അടിച്ചു പിടിച്ചു തെളിച്ചുലത്തെ ഹബീബി 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 കുല്യ ഹബീബി 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 യല്ലാ ഹബീബി 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 കുല്യ ഹബീബി 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 യല്ലാ ഹബീബി നാടിൻ മന്മകനെ പൊന്മകനെ പ്രായവൻ പിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നായവനെ പാലം കാത്തു വച്ച രക്ഷകൻ സംഹാരകൻ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോയി അണ്ണൻ വന്നാൽ വിട്ട് നെല്ല് ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവ് എല്ലാം നീ சொல்லு திறக்க ഇല്ലും വിനാട്ടി അണ്ണൻ തനി നാടൻ കൊലവല്ലും വിനാട്ടി ഇല്ലും വിനാട്ടി അണ്ണൻ തനി നാടൻ കൊലവല്ലും വിനാട്ടി കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം ഹരിശ്രീ കാഞ്ചി വലി ശീലം പണ്ടേ മറാത്ത വ്യാധി എങ്കിൽ കൂട്ടി വച്ച രംഗ കലി തീരാത്ത ഭാഷ അണ്ണൻ വീശ വച്ചൊരാട്ട പുലി ഇടയാൻ വന്നോര് പണ്ടേ അബദ്ധേ ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് സോഡ സർബത്ത് പത്തിൽ പത്ത് എല്ലും വിനാട്ടി അണ്ണൻ തലിനാടൻ കൊലവല്ലും വിനാട്ടി ഇല്ലും വിനാട്ടി അണ്ണൻ തലിനാടൻ കൊലവല്ലും വിനാട്ടി കുഴലിതിലാടോടും തോൽക്കാവീരൻ കരളിതിലമ്പയ്ക്കാൽ തേങ്ങും പൈതൽ മടിയിൽ പാലൂട്ടും സ്നേഹം നീയേ മറഞ്ഞോ താരാട്ടാതെന്നേ കരയാൻ കണ്ണീരില്ല കണ്ണീരൊപ്പാടാരും പോരണ്ട എറിയും പൂങ്ങാൻ കണ്ണിൽ കോപം കൊള്ളും സംഹാരമൂർത്തി മരണം പടിവാതിൽ കടന്നിടാൻ മടിക്കും ബോംബെ നഗരമികൻ വരുന്ന ദിനം സ്വപ്നം കാണും താനാനാനാ താനാനാനാ താന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 ാ താനാനാനാനാ താന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 ാ ഇല്ലും വിനാട്ടി അണ്ണൻ തലിനാടൻ കൊലമല്ലും വിനാട്ടി ഇല്ലും വിനാട്ടി അണ്ണൻ തലിനാടൻ കൊലമല്ലും വിനാട്ടി ഇല്ലൂമിനാട്ടി അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ്. വൺസ് അഗൈൻ സുജു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അടിപൊളി പാട്ടാണ് വേണ്ടത്, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ഒരു പാട്ടും കൂടി, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫേവറുള്ള പാട്ടായിരിക്കില്ല, കാരണം തുളു സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനമാണ്, പക്ഷേ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാട്ടാണ്, ഒരു തപ്പാങ്കുച്ച് പാട്ട് തന്നെയാണ്. ആ പാട്ട് പാടാൻ വരികയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷ് കുമ്പള. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈ ചപ്പാളെ മുന്താര സ്വാഗതം ಮಾಡಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೆ സന്തോഷ് കുമ്പളം വരിക. തുളുപാട്ടാണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യോ, ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. താസേതാ പെട്ട്
ഹലോ കയ്യടി കയ്യടി പിള്ളേരെ വാ വേദിയിലേക്ക് വാ 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 കേറ് വാടാ മോനെ വാ വാ കമോൺ കമോൺ ഗൈസ് വാടാ യെസ് ഹിയർ വി ഗോ താസനപ്പെട്ടേ അറിയാം ഫേവറുള്ള പാട്ടല്ല എന്നാലും yes here we go अरे वो गया मैं दीवाना दल्प गया वो जवाना दास दपेट बूर पुलकुलु नलिपुना आसे कन्नड़ ऊर పొన్నులు నలిపున పొల్లకుయనా Ram boys ഇന്നത്തെ മെഗാ ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ಸಂತಸದಾಯಿ ಶುಭಗಳಿಗೆ ನಂಕಾಟ ಕುರಿಯರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರೂರ್ ಮೆಕ್ಕನಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಸಿಂಗಾರ ಈ ಭೂಮಿಗ ಬಂಗಾರ ಬುಳಂಡು ನಮಲಾಗ ಪಾಡುದು ನಲಿಪುನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ పొందుకుయన ಕಣ್ಣು ಊರುದ పొన్నులు ನಲಿಪುನ yes guys come on കൈ പിടിച്ചേ come on yes baba come on കയ്യടി ಸಂಗೀತಗೂ ವಾದ್ಯಲನ್ನ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತಗೂ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಮಣ್ಣುಗೆ ಮದ್ದಳದ ಸ್ವರ ತೆಂಬೆರಡು ಚೆಂಡದ ಓಲಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾಂಡ ಬದುಕು ಬೆದ ಬಾವ ದೂರಾಂಡ ಬದುಕು ನನ್ನ ಸಾರ ಜನ್ಮಲು ಕರೆಗುಡು ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ పొల్లుకుయన ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ పొన్నులు ನಲಿಪುನ పొల్లుకుయన ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ పొల్లుకుయన ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ పొన్నులు ನಲಿಪುನ పొల్లుకుయన താങ്ക് യു ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില വരി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തുളു പാട്ടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വരി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു വളരെ നന്ദി സന്തോഷ് കുമാർ അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടാൻ വരുന്നത് ലുലു എസ് കൃഷ്ണ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അമൃത ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഫേമുള്ള നമ്മുടെ ലുലു എസ് കുമാർ അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യടിയോടെ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ രാം ബോയ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഏകദേശം
അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലുലു എസ് കുമാർ. क्या क्या सच है और क्या है माया, कोई यहाँ समझ नहीं पाया. दुनिया चलती है बस परबीस, अपना नहीं रहा है अपना
ഓക്കെ, താങ്ക് യു ലുലു. യെസ് കുമാർ, അടിപൊളി ഗാനത്തോടെ ശരിക്കും വൈവാക്കിയല്ലേ. ഇനി ഒരു പാട്ട് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം വേൽമുരുക, നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടില്ലാതെ ഒരു പരിപാടിയും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് എന്തായാലും വേദിയിലുണ്ടാവും. അതിന് മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ സ്നേഹസംഗമം, കന്നഡ സ്നേഹസംഘം നടത്തിയ ഒരു ലക്കടി വിജയികളെ നമ്പർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് തേർഡ് പ്രൈസ്. എനിക്കറിയില്ല എന്താണൊക്കെ പ്രൈസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ലക്കടിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പം നമ്പർ പറയാം, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്പർ ഈസ് 1009, 1009. രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്, ദ നമ്പർ ഈസ് 238, 238. ഇതവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, നോക്ക്. തേർഡ് പ്രൈസ്, ദ നമ്പർ ഈസ് 357, 357. ഒന്ന് കറക്റ്റ് കീശയിൽ തപ്പി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശിവശക്തി ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് കാസർഗോഡ്. കൈയടിക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെ പേര് എന്തായാലും പറഞ്ഞേ മതിയാവും. ഗണേഷ് നായിക്, പ്രശാന്ത് പച്ചു, രാജേഷ്, ശ്രീജിത്ത്, നിഷ്വാൽ, സൂരജ്, സുജയ്, ശിവജിൻ, സോറി. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ടീമൊക്കെ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. താങ്ക് യു ശിവശക്തി ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് കാസർഗോഡ്. ഇനി അവസാനത്തെ പാട്ട്. ഗായ്സ് റെഡിയല്ലേ? യെസ്, വേൽമുരുക ഹരോഹര. Here we go. Please put your hands together for Vaishnav and Suji on the stage for Velmuruga. Stage is yours, boys. കലക്കണം, എന്തായാലും കലക്കും അല്ലേ? റെഡിയല്ലേ? എന്താ ഞാനുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ് സർ. പവറല്ല എല്ലാവരും. അവസാനത്തെ പാട്ടാണ്, പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊളിച്ചെടുത്ത ട്രാക്ക് കിട്ടോ? വേൽമുരുക ഹരോ ഹര, വേലായുധ ഹരോ ഹര. ശൂരം പടയുടെ ചെമ്പട കൊട്ടിക്കോലം തുള്ളും താളം, വീരൻ പടയുടെ പൊന്മുടി ഏറിക്കൊട്ടിക്കേറും താളം. ഇത് മുള്ളൻ കൊല്ലിക്കുന്നിനു മേലെ കാവടിയേന്തും മേളം. ഇന്നക്കരയുള്ളവൻ ഇക്കര എത്തും തക്കിട തരികിട മേളം. ഇത് മാമലമേലെ സൂര്യനുദിക്കും പുലരിക്കതിരിൻ പള്ളിത്തേര്. കാടും മലയും പുഴയും കടന്ന് തേടി വരുന്നൊരു വള്ളിത്തേരാണ്. വെൽമുരുക ഹരോ ഹരാഹോ, വേലായുധ ഹരോ ഹരാഹോ, വെൽമുരുക ഹരോ ഹരാഹോ, വേലായുധ ഹരോ ഹരാ. ശൂരം പടകുടെ ചെമ്പട കൊട്ടിക്കോലം തുള്ളും താളം, വീരൻ പടകുടെ പൊന്മുടി എന്തി കൊട്ടിക്കേറും താളം. ഇത് മുള്ളൻ കൊല്ലിക്കുന്നിന് മേലെ കാവടി ഏന്തും മേളം. ചിന്നക്കരയുള്ളവർ ഇക്കര എത്തും തക്കിടിതകിലും. ഇത് മാമലമേലെ സൂര്യൻ നിൽക്കും പുലരിക്കതിരിൻ പള്ളിത്തേര്. കാടും മലയും പുഴയും കടന്ന് കയറി വരുന്ന പള്ളിത്ത്. വെലുരുക ഹരോ ഹരാഹോ, വേലായുധ ഹരോ ഹരാഹോ, വെലുരുക ഹരോ ഹരാഹോ, വേലായുധ ഹരോ ഹരാ. അതാണ് അങ്ങനെ പാടേ. Yes, guys, come on.
ഈ താരകാസുരനെ വടിവേലിൽ കോർക്കാനല്ല തിരുവന്നൂർ വടിവേലൻ വന്നു. ഈ സൂര്യഭക്തന്റെ ശൗര്യമടക്കാനല്ല സേനാപതി തിരുമുരുകൻ വന്നു. പടിയാറിക്കേറി ചെന്നാൽ അമ്പലമുണ്ടേ, തേരും തിരയുമുണ്ടേ. മുല്ല നാട്ടിലെയാളു വിളക്ക് തെയ്യത്തിൻ ചരമ്പുമുണ്ടേ. വെற்றிവേൽ മുരുക മുരുക വേൽ മുരുക ഹരോ ഹരാ ഹോ വേലായുധ ഹരോ ഹരാ ഹോ വേൽ മുരുക ഹരോ ഹരാ ഹോ വേലായുധ ഹരോ ഹരാ. സൂരൻ പടികളുടെ ചെമ്പട കൊട്ടിക്കോല തുള്ളും താളം, വീരൻ പടികളുടെ പൊന്മുടി എന്തി കൊട്ടിക്കേറും താളം. ഇത് മുള്ളൻ കൊല്ലിക്കുന്നിന് മേലെ കാവടി എന്തും വീണും പിന്നക്കരയുള്ളവർ ഇക്കരെ എത്തും ടക്കിന് തയ്യുന്ന പേരോ. Yes guys, come on, join with us. Ram Muruga. Ram guys. Yes Ram guys. Come on. മുനിയാണ്ടി പണ്ടാരങ്ങൾ ഈ മുറ്റത്തെത്താറായല്ലോ അറുപട വീട് ഇത് തിരുമലമേട്. ഇനി അന്നിക്കാവഴിയാടാം ഈ കടലിൽ നാഴിയൊരുക്കണ്ടേ തുമ്പട കുട്ടാൻ ഇനി വട്ടം. വീരാളിക്കോലം ചുറ്റിക്കോ മരമുണ്ട് വാളും പരിചയുണ്ട്. മുക്കില നാക്കിലയാരു വിളക്ക് ശീലത്തിൻ ശീലമുണ്ടേ. തഞ്ചി കൊഞ്ചടി കുറുമ്പി വേൽ മുരുക ഹരോ ഹരാ ഹോ വേലായുധ ഹരോ ഹരാ ഹോ വേൽ മുരുക ഹരോ ഹരാ. കാരണമാണ് ഇത്ര ബോയ്സ് ഒക്കെ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഡ്രീം ടീമിന്റെ ഭാഗമായി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ ഡ്രീം ടീം മെഗാ ഷോ. താങ്ക് യു ചന്ദ്രേട്ട. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ, ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കയ്യടി. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. നമ്മുടെ ഡ്രീം ടീം എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചോളൂ. അവസാനമായി DJ ഉണ്ടാവും. DJ വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ എന്താ പറയുക, ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാണ്ട് നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അമ്പല കമ്മിറ്റീൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ2 സർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ശ്രീ റവളനാഥ അമ്മനൂർ മൈശാമത്തിന് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മകലശ സഹസ്ര ചണ്ഡിക യാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ മനോഹരമായ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച റാം ബോയ്സിന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെയും പേരുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിന് പബ്ലിസിറ്റി ഡെക്കറേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മഹേഷ്, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ചെയർമാൻ ചരൺ, UAE പ്രതിനിധി സുനിൽകുമാർ എന്നിവരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദരവ് നൽകാൻ വേണ്ടി ചരൺ കുമാറിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അമ്പല കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹാദരവ് നമ്മുടെ റാം ബോയ്സ് ശരിക്കും ഡിസേർവ്ഡ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് അവർ കാണിച്ച സ്നേഹാദരവാണ്. താങ്ക് യു. എല്ലാത്തിനുപരി ഈ പാതിരാത്രി വരെ ഇരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കൈയടിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൈയടി. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകളും പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കിട്ടതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൂരെ നിന്ന് മഞ്ചേശ്വരത്ത് വന്ന എനിക്ക് പോലും വളരെ സന്തോഷം. എൻ്റെ നാടോ ഒന്ന് എനിക്കൊരു ഫീല് തോന്നി. എന്നാലും നമ്മുടെ ഡ്രീം ടീം നമ്മൾ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഡ്രീം ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അവസരം നൽകിയ നമ്മുടെ റാം ഗൈസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും താങ്ക് യു സർ വൺസ് അഗെയിൻ. വളരെ നന്നായിരുന്നു, വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. വൺസ് അഗെയിൻ
ഓൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി DJ പരിപാടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അടിച്ചു പൊളിക്കുക, ആഘോഷിക്കുക. താങ്ക് യു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ടീം ഡ്രീം. താങ്ക് യു. ദയവേത് ഭാരവാഹികളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് ആരും ഡാൻസ് കളിക്കരുത്. ദയവേത് താഴെ തന്നെ ഡാൻസ് കളിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഡ്രീം ബോയ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ടീം ഡ്രീം. താങ്ക് യു. ഹലോ ഹലോ. दिल दिल सलाम सलाम दिल मोहम्मद सलाम सलाम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह दिल दिल हसीन खलीम अल मुहम्मद सलाम सलाम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह दिल दिल सलाम सलाम दिल मुहर्रक सलाम सलाम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह दिल दिल हसीन कलीम अल मुबारक सलाम सलाम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह. 14 രാവിന്റെ പിറ പോലെ വന്നല്ലോ പനിനീരിൻ കടവത്ത് കുടമുള്ള പുതല്ലോ മണിമുത്തും പൊന്നിന്റെ ഉടവാളും ഉണ്ടല്ലോ മറുഭൂവിൽ നിന്നല്ലോ സുൽത്താനും വന്നല്ലോ മുല്ലപ്പൂവിൻ ചെലോച്ച വെള്ള പന്നി കുപ്പായി അവലി ചെല്ല കിണറ്റിൽ നിന്നും പൊന്നിൻ നാണയങ്ങൾ മുല്ലപ്പൂവിൻ ചെലോച്ച വെള്ള പന്നി കുപ്പായം അവലി ചെല്ല കിണറ്റിൽ നിന്നും പൊന്നിൻ നാണയങ്ങൾ ദിൽ ദിൽ സലാം സലാം ദിൽ മുഹറക സലാം സലാം യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ ദിൽ ദിൽ ഹസീൻ ഖാലിദ് അൽ മുബാറക സലാം സലാം യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ. മൈലാഞ്ചി പൂങ്കൈകള് മയ്യെഴുതാൻ വന്നല്ലോ മന്ദാരപ്പൂ ചുണ്ടുകളിൽ വെണ്ണിലാവ് തെളിഞ്ഞല്ലോ മൈലാഞ്ചി പൂങ്കൈകള് മയ്യെഴുതാൻ വന്നല്ലോ മന്ദാരപ്പൂ ചുണ്ടുകളിൽ വെണ്ണിലാവ് തെളിഞ്ഞല്ലോ പൂങ്കരളിൽ പൂങ്കിനവിൽ പൂമണി മെത്ത വിരിച്ചുതായോ ചന്ദ്രനെ ചന്ദ്രനെ ചന്ദന ചാര കുടച്ചുതായോ